अहम टिप्पणी कहा किसानों ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। थोड़ी देर में ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਖੀਮਪੁਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ। वैक्सीनेशन ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ 100 ਕਰੋੜ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕੀਤਾ ਪਾਰ। पीएम मोदी ने आरएमएल हॉस्पिटल पहुंच के ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। सवाल पुछण ते थप्पड़ मारन वाले कांग्रेसी विधायक बहाने अकाली दल ने खोलिया चन्नी सरकार के खिलाफ मोर्चा। सुखबीर बादल ने सीधा मुख्यमंत्री तो पूछा तू की कीता। सीएम चरणजीत चन्नी ने फिर अद्धी रात वेले सुनिया लोगों दी मुश्किलां। सरकारी रिहायश के बाहर जमीन ते बैठ के सुनी गल। देश भर में मनाया जा रहा पुलिस शहीदी दिवस। जलंधर में विशेष प्रोग्राम में डिप्टी सीएम रंधावा ने की शिरकत। शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। त्योहारी सीजन में जनता ते पै रही महंगाई की मार। लगातार तीजे दिन 35 पैसे महंगा होया पेट्रोल डीजल। अक्तूबर के हुण तक 15 दिन वधे तेल के रेट। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा माशो देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़े नाल भुल्लो जी सिंह ते बुलेटिन दे सब तो पहला गल करते हैं किसानी धरने की। किसानों के धरने के मामले के विच वड्डी खबर सामने आ रही जिस दे उपर सुप्रीम कोर्ट के विच अहम सुनवाई हुई है। तुहानूं दस दईए कि किसानों वालों रोके गए रस्ते नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने की है टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को अंदोलन का अधिकार है पर सड़कां जाम करने का उन्होंने बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। राह बंद होने करके लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही हैं। इस गल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया था। रामलीला मैदान के धरने की इजाजत की मंग आ जी सुप्रीम कोर्ट अगे रखी है किसानों के वालों। तो हुण भी जी मामले की सुनवाई है वो जारी है। तो बेहद अहम पहलू के उपर सुनवाई की जा रही है क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जोड़े किसानों ने धरना लगाया है उसके नाल लोगों को काफ़ी दिक्कत होंगे क्योंकि जो रोड है वो ब्लॉक किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई चल रही है हले भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिता कि किसानों को अंदोलन करने का अधिकार है पर रोड ब्लॉक करने का अधिकार उन्होंने कोल बिल्कुल नहीं है और रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते। तो दूसरे पासे इस गल के विरोध के किसानों ने कहा कि जेकर सानू रोड के उपर बैठने की इजाजत नहीं देनी तो सानू दिल्ली के रामलीला मैदान के धरने की इजाजत दी जाए। तो इस मामले के उपर इस वे सुप्रीम कोर्ट के भी बहस जारी है। बेहद अहम सुनवाई इस वे सुप्रीम कोर्ट के चल रही है। तो किसानों को कितना कितने सुप्रीम कोर्ट के वालों कहा जा रहा कि जोड़ा धरना जरूर दिओ पर सड़कों के उपर बैठ के सड़कों को ब्लॉक ना करो। दूसरे पासे इस तर्क के जोड़े किसान ने जोड़े धरने उपर बैठे उन्होंने कहा कि ठीक है असं सड़कों उपर धरना नहीं देंगे तो सानू दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के धरने उपर बैठने की इजाजत देनी पवेगी। पाकिस्तान अंदोलन के उपर इस वे सुप्रीम कोर्ट के अहम सुनवाई इस वे जारी है। लगातार जी गलबात की जा रही थी कि किसानों वालों राह रोका गया उसको दिक्कत हो रही है पर दूसरे पासे किसानों ने कहा कि ठीक है जेकर राह रोकने का दिक्कत हो रही है तो सानू दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के धरना देने की इजाजत मिले उत्थे धरने उपर बैठने की इजाजत मिले। तो इस खबर पर गलबात करते हैं साढ़े सहयोगी सुशील पांडे जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। सुशील, तो बेहद अहम सुनवाई देखी जा रही है जो अभी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसानों को धरना देने की उनको आज़ादी है वो धरना दे सकते हैं लेकिन रोड ब्लॉक करने की कहीं ना कहीं उनको कोई भी इजाज़त कानून नहीं देगा। तो ऐसे में जैसे कि तर्क रखा है किसानों ने कि हमें रामलीला ग्राउंड में जो है फिर इजाज़त दे दीजिए हम वहाँ पर अपना धरना शिफ्ट कर लेंगे। तो ऐसे में भी क्या अपडेट आ रही है और किस तरीके से जो वार्तालाप है वो सुप्रीम कोर्ट में जारी है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि हर किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस धरना प्रदर्शन से आम जो जनता है वो परेशान ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में यह स्पष्ट कर दिया है कि जो धरना प्रदर्शन है उससे आम जनता परेशान हो रही है और ऐसे में बार बार सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कई बार धरना प्रदर्शन का जो प्रारूप है वो बदल जाता है।
अब ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि तमाम जो किसान संगठन है उनसे बातचीत करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों से भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए उनको समय दिया है। 7 दिसंबर को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जब संगठनों का जवाब आएगा तो तय करेंगे कि आगे आदेश जारी किया जाए या फिर मामले को अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए या फिर नहीं। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट उन तमाम किसान जो संगठन है जिनको पक्षकार बनाया गया है उनके जवाब के इंतजार को देखेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब 7 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगा तो कोई आदेश जारी किया जाता है या फिर नहीं, इस पर कोई आदेश जारी कर सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो आज टिप्पणियां थी उससे साफ तौर से नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो रास्ते जाम हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, चाहे वो नोएडा के बॉर्डर हो या फिर सिंधु बॉर्डर हो, उससे आम जनता परेशान जरूर हो रही है। और ऐसे में तमाम पक्षों को ये सोचने की जरूरत है कि प्रदर्शन अगर उनको करना है तो किसी ऐसी जगह पर करें जहां आम जनता परेशान ना हो। जी बिल्कुल, तो फिलहाल ਦੇ ਲਈ सुशील बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਚ ਹਲੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੜਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖੋ, ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕਿੱਲ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇ ਤੋਰ ਦੇਵੇ। 750 ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੋਗੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਰਹੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ, ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਲਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਸ ਬਲੌਕ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕੇਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਿਹਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਦੇਖੋ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤਾਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਰੱਖਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਸਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਾਏ ਇਹੀ ਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੀ ਰਾਏ ਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦਾ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖੁਦ ਮਨਸ਼ਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੇੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 1:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਦਣ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ, ਜਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ? ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਣ? ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜੇ? 24 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਪਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਬਿਠਾ ਰੱਖੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੋਏ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੌਕੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਕਤਲकांड ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਕਤਲकांड ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਨ ਅੰਤਿਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਤਿਨ, ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ कत्ल ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सिंघू बॉर्डर पर दशहरे के दिन जो हुआ उसको लेकर आज बड़ा फैसला इस मीटिंग में लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे और 12 बजे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। उसके करीब शाम 5 बजे की बैठक चलेगी। उसके बाद 26 तारीख को लखनऊ में पंचायत महापंचायत बुलाई गई है किसानों के द्वारा, उसकी भी जो रणनीति किसान बैठकर तैयार करेंगे। और कहीं ना कहीं इस मीटिंग के बाद आज किसान नेता बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के सभी नेता, चाहे इसमें दर्शनपाल हो, राज्यपाल हो या फिर दल्लेवाल हो, इसके अलावा चडूनी जो गरुणाम चडूनी है वो भी इस बैठक में शामिल है। और कहीं ना कहीं यही अंदाजा लगाया जा रहा है किसान नेता आज की बैठक को लेकर बहुत पहले ही बात कर चुके थे और आज बड़े फैसले लेंगे। जी
ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਿਤਿਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।